خورشید توولا، داغ یک بوسه. دتکتیو در قرائت دلشاد رحمت الله. قسم یکم. هرگاه امید با تبسم معنیدار نگاه چشمانش را به سوی دیگر برده سخن میکرد، روزنامه‌نگار جمشید میدانست که رفیقش چیزی را پنهان مینماید. این بار هم وقتی به سوی نامعلوم دیده دوخته و لبخند معنیداری نموده تکلیف کرد تا به طرف خانه کندروند پرسید: راست بگو، سبب این لطف چیست؟ یک نفر میخواهد به تو واقع عجیب را نقل کند. این مرتبه به چشمان دوستش نگریسته جواب داد امید: کی؟ وقتی رفتیم بعد میفهمی. برابر دیدن شاهین عزیزوف، پالکونیک میلیسا، داماد منصبدار بلندپایه مقامات قدرتی که به پیشواز آنها از جای برخاسته با احترام سلام داد، هزار اندیشه در سر جمشید پیدا گردید. چی او را وادار کرده تا به من مراجعت کند؟ شاید خسورش وفا بیانویچ را از وظیفه میگیرند و او زبانی شکوه کشوده نیست. شاید خود او با مشکل مواجه شده. هنگام آنها خاموشانه قدح اول را برداشتند، امید به شاهین نگریست: شما به جمشید یگان کار داشتید؟ پالکونیک با نشانه تصدیق سر جنبانید و سیگار برآورده آتش زد و حلقه حلقه دود برآورده گفت: میدانی جمشید، من خواننده دائمی تو هستم. همه دتکتیو های تو را خواندم. حادثه که از سر من گذشت شاید دتکتیوی خوبی شود. هرچند این قصه شاید بعضی پهلوهای زندگی شخصی مرا آشکار سازد، ولی آنچنان سختم رسیده است که به قول اگر نگویم میکفم. گوش میکنم. به کرسی درستتر نشسته سیگار آتش زد جمشید. با وجود هوای سردی تیرماه، بازار لوژنیکی شهر مسکو امروز سرادم بود. مردم مثل قطار مرچگان میان خیمه های رنگارنگ روا داشتند. در این خنکی مخصوصا نقطه های خوراک فروشی که بوی اشتها آوری از جای بر میخواست کس را به خود میکشیدند. بازار پلیس روس هم گرم بود. تاجران افغانی و چینی، آذری و گرجی و هندی، تاجیک و ارمن که نمیخواستند از این بازار گرم بینصیب مانند، برابر وش دکومنت گفتن پلیس در درون حجت مبلغی در کاری را گذاشته میدادند و باز با امید به خریداران می نگریستند. بهزاد در نزد خیمه که دو اوکراین دختر فروشنده با آواز بلند نامگوی خوراک ها را توتیوار تکرار کرده گرسنه چشم ها را دعوت می کردند، با دوران کباب فروش صحبت داشت. الکی نقطه فروش خوراکواری وی خراجات اجاره امروزه را برآورده برای فایده کار میکرد. از این سبب چهره شکوفان بود و روحش بالیده. چه روزی خوبه، یک ماه باز این قدر آدم به بازار نآمده بود، گفت دوران و برای خریدار نوبتی سیخ کباب را روی آتش ماند. خریدار مردی سرسیاه گلستوکدار تقریبا 35-40 ساله با زبان تاجیکی پرسید: شما تاجیک هستید؟ دوران به آنکه به سوی او حتی نیم نگاه کند پاسخ داد: بله وطندار، تاجیکیم. او در لوژنیکی 2 سال باز کار میکرد و از روی لهجه خریدار با آسانی درک مینمود که او کجایی است و از کدام ملت. از این خاطر لهجه دری که خاص مردم افغان است برایش از این 3 کلمه روشن شد. دوران خوب میدانست که به افغانی سالها باز در ملک غربت آواره شدن واژه وطندار خوش میآید. از این رو به همه آنها وطندار گویان مراجعت میکرد. وطنداران شما گفتند که بهزاد در این جای کار میکند، همانه که دارالفنون دوشنبه را ختم نموده است. من میخواستم با او پیغامی را رسانم. پول سیخ کباب را پیشکی به دوران داده گفت افغان. بهزاد همین جا این بار سر تا پای خریدار را از نظر گذرانیده پاسخ داد دوران و بهزاد را که با آمدن خریدار دورتر رفته بود فریاد کرد: بهزاد، این وطندار به تو چی پیغام داشته است؟ بهزاد پس گشته و سوالآمیز به افغان نگریست. مرد از جیبش کاست مگنیتوفونی را برآورده به او دراز نمود. خواهش کردند تا این امانت را به شما رسانم. جوانمرد یک کمی حیران شده کاست را گرفت و برای آن که چیز نوشته بود نگریست. با خواندن آن چند حرف بالای کاست رنگ از رخ بهزاد پرید. پایهایش کمچخیل عاجزانه شینک دادند. دستانش
ларзиданд. чизе мехост бипурсад, вале садо дар гулӯяш печид, мисли он ки ба сараш бо путки гарон зада бошанд. мадҳушона ба замин нишаст. ин ҳолати вай афғону Давронро якбора саросима кард. даврон корашро вогузошта ба сари дӯсташ давид. афғон бошад, ба кабоби харидаш даст назада, зуд худро миёни анбӯҳи мардум зад. беҳзод аз силтави Даврон ки мехост ӯро аз замин бардорад ҳушёр шуда бархест ва бо ҳасрат аз пайи афғон ки дар миёни издиҳом аллакай нопадид гардида буд, нигарон монд. кабобфурӯш бо кунҷкобӣ ба кассетаи дасти рафиқаш нигарист. дар болои кассета бо ҳарфҳои зебое ки метавон аз байни 100 ҳусни хати дигар фарқ кард, навишта шуда буд: шабнам. даврон ҳайрон китф дар ҳам кашид. беҳзод бо овози гирифта хитоб намуд: ман хона рафтам. ҳанӯз даврон барои суол додан даҳон накушода, беҳзод аз нуқтаи хӯрокфурӯшӣ дур шуд. баробари ба иҷорахона ворид шудани Даврон, соҳибхона Мӯйсафеди майзада ба ҷанҷол оғоз намуд: боря, тамоми рӯз маро аз ҷонам сер кард. мусиқӣ мондаам бас набуд ки бо садои занҳоятонро сабт намуда оварда дар хонаи ман гӯш мекунед. худи пагоҳ даф шавед. безорам аз шумо. беҳзод овози Мӯйсафеди рӯсро шунида ба пешвоз баромад ва 10 сумаи русиро ба дасти ӯ тиқонда даст афшонд. рав рав, заҳратро оварда хӯрӯ, ором шав. Мӯйсафед хурсандона табассум карда худро ба баромадгоҳ зад. ана ин гапи дигар. ин одати деринаи мӯйсафедони русро онҳо хуб медонистанд. зиндагии онҳо аз пушти иҷорапулӣ буд, вале ҳаргиз ба ин қаноат намекарданд ва арақпулӣ рӯёнидаву нӯшида то дами субҳ иҷоранишинҳоро дашном медоданд. аммо иҷоранишинҳо тоқат мекарданд, зеро нархи иҷорапулии хонаи ин гуна майзадаҳо нисбатан арзонтар буду имконият фароҳам меовард ки 2-3 сум зиёдтар ҷамъ оранд. даврон заҳрханда карда вориди утоқ шуд ва саволомез ба ҳамхонааш нигарист. беҳзод ба ин нигоҳ посухе надода худро ба рӯи ҷойхоб партофт. даврон медонист ки агар ӯ ба ихтиёри хеш ҳарф назанад, пурсукови зиёд ғазабашро меорад. аз ин хотир вақте беҳзод гуфт ки ман билет гирифтам, фардо ба Тоҷикистон меравам, чизе напурсид, танҳо дами хоб як миқдор пулро ба ӯ дод. ба хонаи ман бурда деҳ. занги телефони байнишаҳрӣ ҳамеша полковники милисияи шӯъбаи кофтукоби ҷиноятҳои ноҳияи эни шаҳри Душанбе Шоҳин Азизовро хавотир мекард. муддати мадиде модараш дар шаҳри Панҷакент бемори бистарӣ мехобид ва ҳар лаҳза хабари нохушеро аз он сӯи гӯшӣ ба ӯ расониданашон мумкин буд. ин бор ҳам дар телефон садои хавотиромези хоҳараш Рухсораро шуниду дилаш таҳ кашид. аммо Рухсора бо овози пурҳаяҷон ба бародараш ҳодисаи ғайричашмдоштеро қисса кард. ако, беҳзод аз Москав омаду ҳамагӣ як рӯз дар хона истода ба Хуҷанд рафт. авзояш беҷо буд, ҳатто дар бораи сабаби сафараш ҳарфе назад. инак 20 рӯз мешавад ки аз ӯ хабаре нест. алишери ҳамсинфаш ки бо вай ба Хуҷанд рафта буд, бозгашта омад. гуфт ки беҳзод чӣ коре дораду дар кадом меҳмонхонаи шаҳри Хуҷанд мондааст, вале ба фикрам ӯ чӣ сирреро пинҳон медорад. овози Рухсора ларзид. хавотир нашав, ҳеҷ гап нест. мумкин ягон кораш баромада бошад, тасалло дод Шоҳин. дар вақташ танҳо бо хоҳиши шумо ман ба ӯ ба шавҳар баромада будам. ҳоло бошад. Рухсора дигар чизе гуфта натавонист ва садои гирияи пасташ ба гӯш мерасиду бас. Шоҳин лаҳзае мустар монд. ӯ беҳзодро бародарвор дӯст медошт ва дар ҳақиқат ҳам маҳз бо талошҳои вай волидайнаш барои духтаронашро ба беҳзоди аз хоҳараш 10 сол калон додан ризо шуданд. имрӯз хоҳараш аз гиребони бародараш медошт ки бубин ба кадом чоҳе маро партофтӣ, ва ҳам ин воқеа ҳар шахси аз рӯзгори Рухсораю беҳзод огоҳро ба ҳайрат мегузошт. беҳзод ки 2 сол боз дар Москав буд, баъди бозгашт бо зани ҷавонаш мондагор нашуда дар меҳмонхонаи шаҳри Хуҷанд мезистааст. дар ҳақиқат ҳам ин ҷо чӣ асроре бояд бошад? алишер ҳоло куҷост? хаёломез пурсид аз хоҳараш. пагоҳ боз ба Хуҷанд меравад. аз саволи бародараш Рухсора эҳсос намуд ки ӯ ба кадом хулосае омадааст.
хавотир нашав, ман пагоҳ ба хуҷанд меравам ва бо беҳзод вомехӯрам. раҳмат ако, мебахшед ки боз шуморо ба ташвиш андохтам. ба янгам салом гӯед. гӯё касе мешунида бошад, ҷумлаи охирро паст талаффуз кард Рухсора. ба модар салом гӯй, бигзор вай ин ҳодисаро хабар наёбад. албатта, хуш бошед. хайр. шоҳин гӯшии телефонро гузошту муддате парешон истод. баъд ба хона даромада аз ҷайби шимаш қуттии сигарро гирифта ба балкон баромад. сигар оташ зад ва дар гирдоби андешаҳо ғуттавар гардид. ҳарчанд ӯ ва беҳзод аз як деҳа буданд, танҳо дар душанбе якдигарро аз наздик шинохтанд. шабҳои дароз бо ҳам менишастанд, баҳс мекарданд, менӯшиданд, ҳатто қиссаҳои ошиқонаашонро мавриди муҳокима қарор медоданд. беҳзод донишҷӯи факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон буд. кам гап менамуд, аммо барои касоне ки аз дур ӯро мешинохтанд, шӯҳрати қаламкаширо тавассути навиштаҳояш дар рӯзномаҳо тез пайдо намуд ва ин шӯҳрат махсусан барои ҷалбу мафтун намудани духтарони эҳсосии орзупарвар мусоидат мекард. беҳзод ғайр аз Шоҳин дигар бо ҳама дар муносибат масофаеро нигоҳ медошт, кам розидил мегуфт. то тамомшавии давраи таҳсил барои аксар ҳамсабақон чун шахси пурасрор боқӣ монд. аксар чунин мешумориданд ки ӯ инсони пухтакорест, лекин тавр набуд. беҳзод мисли аксар донишҷӯёни факултаи филология ба хаёлҳои фиребо дода мешуд ва тез тез дар зиндагӣ пешпой мехӯрд. дар ин гуна лаҳзаҳои гирифторию нокомӣ мурданивор менӯшид ва шабу рӯз такрор ба такрор сабти сурудҳои шаҷариён, овозхони маъруфи эрониро гӯш мекард. ин садо, ин нола гӯё ғамҳояшро бо хеш мебурд, сабукаш мекард, рӯҳ мебахшид. ва дар ин лаҳзаҳои рӯё Шоҳин ҳамеша паҳлӯи ӯ буд. баробари вай ғамкушӣ мекард, ғамфиребӣ мекард, орзупарварӣ мекард. бо оғози ҷанги шаҳрвандӣ мисли кӯли қаламкашони тоҷик беҳзод ҳайрону саргум монд. намедонист вайро дӯсти кадом майдон медонанду душмани кадом майдон. оқибат аз ҳарду тараф ҳам азияташ доданд ва ӯ ба Москав рафту дар бозорҳои он ранҷ мекашид. ба рӯи Шоҳин бошад, ба қавле бахт хандид. ӯ ҳангоми таҳсил бо духтараки оддии шаҳрие шинос шуду тез дил дод. аниқтараш ин аввалин муҳаббати интихобӣ буд. духтар ором, бо тамкин ва ҳам дурандеш менамуд. вале Шоҳин ҳаргиз ба гӯшаи хаёл ҳам намеовард ки ин муҳаббати интихобӣ метавонад дар қисмати вай нақши асосӣ бозад. тӯи Шоҳину Соҷида бедабдаба гузашт. кишвар дар оғози нооромиҳо танури тафсидаеро мемонд. ба ин хотир волидайни ҳарду тараф шитобкорона тӯи навҷавононро гузаронида, эшонро дар утоқи иҷора ба ҳукми тақдир партофтанду оромона нафас кашиданд. рости Шоҳин то ҳол ба қарори қатъӣ омада наметавонист ки дар интихоб иштибоҳ кардааст ё Толе ҳушёртарин занро барояш арзонӣ доштааст. Соҷида он қадар хислати шавҳарро омӯхта буд ки бо як нигоҳ дурӯғи ӯро эҳсос менамуд. сабаби ҳар амалашро медид, дараҷаи имконоту қудраташро метавонист тез аз худситоиву ловзаниаш фарқ кунад. аслан ин гуна зиндагиро Шоҳин интизор набуд. ӯ ҳамеша орзу мекард ки ҳамсараш ба лофу газофи вай бовар созаду ситоишаш намояд, даст пеши бар дошта бошад, муайянкунандаи пайроҳаи зиндагии якҷоя худаш бошад. вале дер шуда буд. Соҷида аввал шарт гузошт ки бояд 5 соли аввал кӯдакдор нашаванд, зеро ӯ ҳам кор кардан мехоҳад. ин талаби вай девори сангинеро байни ӯ ва волидайни Шоҳин ба вуҷуд овард. эшон фарзанди аввалинашонро хонадор карда истода, аввал дар бораи набера меандешиданд ва симои набераи ҳанӯз ба дунё наомадаро аллакай пешорӯи хеш медиданд. баъди андешаи зиёд Шоҳин шарти Соҷидаро пазируфт. вақте Шоҳин сабаби ба шарти занаш ризо шуданашро маҳз ба вазъи сангини моддӣ нисбат дод, волидайнаш аз бечорагӣ лаб газиданду бо орзуҳои хеш монданд, чунки ҳама доштаашонро ба арӯси бегона Соҷида аз дигар минтақаи Тоҷикистон буд сарф карда, ҳанӯз қарзҳояшонро наканда буданд. қадами дуввуми занаш Шоҳинро ба шагифт овард. Соҷида дӯстони сершумори шавҳарашро зуд ба заруру нозарур
ҷудо кард ва бо ҳар ду табақа муносибати махсус менамуд. онҳое ки зарур буданд, яъне аз дасташон коре меомад, лоиқи меҳмоннавозию чеҳраи кушоди соҳибхоназан мегаштанд. онҳое ки нозарур буданду бештар мисоли Шоҳин фалсафафурӯшӣ менамуданд, соатҳо нишаста ҳатто пиёлаи чойро ҳам нанӯшида ва аз абрувони гиреҳбастаи янга рамӯз гирифта оҳиста оҳиста роҳи хонаи дӯсташонро фаромӯш карданд. ин вазъият Шоҳинро ба ғазаб овард, зеро дӯстони заруриро ниёзу ғаразе сӯи кулбааш мекашид, аммо дӯстони нозарурро танҳо хумори дидори дӯст. вале натавонист пеши роҳи Соҷидаро гирад. ҳар гоҳе дар ин боб сухан оғоз мекард, вай мегуфт: шиками худро ба зур сер мекунем. ин бекорхуҷаҳои туро ман аз куҷо мехӯронам? Ту бояд камтар сафсата гӯш куниву роҳи худро ёбӣ. дӯстони кордон ёфтан лозим. Шоҳин моҳонаи худро ба ёд оварда лаб фурӯ мебаст, ҳарчанд дарунашро мехӯрд. аламовар он буд ки бо омадани дӯстони зарурӣ рӯи дастархони Соҷидаи сарфакор пур мешуду ҳатто худи Шоҳинро ба ҳайрат меовард. дар муносибат бо хешовандони шавҳар ҳам зан ин усулро истифода мебурд. ҳар як тини Шоҳинро ҳамсараш назора мекард ки ба куҷо меравад, барои чӣ сарф мешавад. хулоса дигар айёми барои худу ғаму орзуҳои худ зистан бебозгашт ҷавонро тарк гуфтанд. акнун вай барои хона, барои дӯстон, барои занаш мезист. ногаҳон мансаби баланд гирифтани падараш Соҷидаро бештар рӯҳ бахшид ва ӯ мехост ки шавҳари ноӯҳдабарояш аз хати кашидаи падараш берун наравад, то одам дар даруни нохунак шавад. ғайри чашм дошт Шоҳин дар оғоз ба ин андешаи занаш муқобилияти сахт нишон дод, аммо муносибати хуби падарарӯс бо ӯ ва кӯмаки молӣ расониданҳояш оҳиста оҳиста домоди саркашро ром карданд. вақте ки падарарӯси соҳибмансаб ба Соҷидаву Шоҳин хонае тӯҳфа намуд, ӯро ҷуз таслимшавӣ чорае намонд. Шоҳин кори хуб ёфт, тез боло рафт, пулдор шуд, зиндагиро аз орзуҳои садгесии хаёл фарқ мекард, ба Соҷида бошад бештар вобаста гашт. вале заҳри ин нӯшдору дар нохунак дар аввал барояшон гарон буд. ҳаргиз дар маъракаи ҷамъомади расмии нишастҳои маҳрамонаи касе вайро чун Шоҳин Азизов шинохтан намехост. ӯро ё чун шавҳари Соҷида ё чун домоди фалонӣ мешинохтанд. ҷавонмарди кӯҳистониро гарон меомад ифтихор аз зану пайвандони зан, аммо сарвату обрӯи ёфта муттаҳамаш карда буд. ба ин унвонҳо ҳам одат кард, ҳатто хушаш меомад. Соҷида лаҷоми зиндагиро ба даст гирифт ва ахиран бародари ягонаи шавҳарашро, ки ба кулбааш ба меҳмонӣ омада буд, рӯи хуш надод. бародар дилозурда рафт ва баъди рафтани вай Шоҳин дар рӯи миз ду мисра шеъри навиштаи ӯро ёфт. янгам мегӯд буро, аз хона буро, ёрони азиз, акома дӯст медорам. ин зарбаи мудҳиш буд, вале Шоҳин дигар он Шоҳини эҳсосӣ набуд. ӯ танҳо лаҳзае мустар монда дунболаи бародар ба Панҷакен рафт, барояш хона харид, мошин харид. лек эҳсос менамуд ки бародар наметавонад дигар вайро бубахшад. Соҷида ки муаллифи ин гуна дилёбӣ буд, гуфт: тамом, дигар коре барои ӯ намекунӣ. ин тағйирёбии Шоҳин аз чашми Беҳзод ниҳон намемонад, вале агар ҳақиқати зиндагии воқеиро дӯсташ дар муҳити Душанбе эҳсос намуда бошад, ба дарки он ӯ дар бозорҳои Москав расида буд. аммо дар як масъала эшон тафовут доштанд. Беҳзод бо вуҷуди пули калоне ёфтан ҳамоно бо хаёлҳои фиребояш мезист, яъне тораҳои нозуки эҳсос гоҳе дар дилаш чунон таранг кашида мешуданд, ки мехост аз баҳри ҳама чиз бигзарад. пули ёфтаашро ҳам бедариғ сарф мекард, вале чун асрори бозорҳои Москавро хуб омӯхта буд, боз нонашро пайдо менамуд. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.